Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Women's College, Bailongal. Dear students, now we are going to solve 2022 question paper, Income Tax. So many students are still sending the messages to solve 2022 question paper, and 2020 question paper yet I have to issue. If our students solved and shared that question paper, then tomorrow we will do it. If she is not unable to do that, then it's very difficult for me to solve and share with you. Okay, if any other students, if anybody has solved 2022 question paper, they can also share with me. Okay, so just 1 minute, I'll see whether this class is live on YouTube. And so I've seen that 2021-22 there are similar questions. There is no much difference in that. So many students are asking me, so whether income tax question paper also come difficult like costing. Costing is also not a difficult question paper. So little bit they twisted the questions. So in that I have seen many questions are easy only, which we have already discussed. In contract costing, cash received is not given directly. So that contractee's account, they mention in the problem that contractee's account. Instead of mentioning cash received from contractee, they have mentioned contractee's, and in credit side they mention the amount. So that is the cash received. On that basis you should calculate work certified. So that was the only some twist. So other questions are very easy. So I have seen the question paper. Don't worry about that. Everybody will get result in good marks. Don't worry about that. Okay. So concentrate on income tax question paper. This is also easy. 2022 question paper is also easy like 2021 only. So practice this two question paper. So definitely you will score good marks in this. Okay. Let's start. Sorry students, I have not informed about live class. So directly when I got the time, so directly I entered into live class. Okay. So many students, I think many students are waiting for my class 2020. So sir may come on 7 a.m. So around 28 students are joined now. So please inform your other friends also to join this class. So I will wait for 1 minute. Please share this link to your friends. So tell them to join. So we will discuss 2022 question paper. This is also very easy question paper. So same thing you people will get in your 2023 question exam. Okay. So students, shall we wait for 2-3 minutes or? Okay students, let's start. So this is also solved by our student Gayatri Bongale, and yesterday also I discussed while solving 2021 question paper. So when we are calculating business or profession income, that time depreciation as per IT Act, that 1500 is given, no? So I explained in that class also. So you take that as a expenses, so and minus it in your income. So that is 23,500 as came, no, business in profession income. So you minus 1500, it will come 22,000. Okay, I think it's question number 9, 15 marks question. So that you should consider in that. Okay, because depreciation is also allowed as a deduction for business also as well as for profession also. Okay, let's start. These are 2 marks questions. Please go through this and by heart it or practice it or write down 2 times, 3 times. So you will get this type of questions only. Students, 2 marks is also very very important, which I have explained. The questions are very easy if you practice it. So only thing, if you are from Kannada medium, that is little difficult for them, because I also has to by heart it 2 marks questions when I was in Bcom and all. So because
making a sentence is a little bit difficult for us who are studying in Kannada medium. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೀವು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರ್ಬರ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಿಶನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರಿಬೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 87A. ಸೊ ಯಾರ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ 87A ಒಳಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 12,500 ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 87A ಯಾರ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು 87A ರಿಬೇಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಶಬ್ದೊಳಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಅಸೆಸಿ ತನ್ನ ಇನ್ಕಮನ್ನು ತಾನೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಮಿಸ್ಟರ್ ದರೇಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು 2021 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. 2022 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2021 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2022 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದಾರೇಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ situated in Mangalore for 2,26,000 in March 2005. ಸೊ 2005ರಲ್ಲಿ ಅವರು 2,26,000 ಮಂಗಳೂರಿನೊಳಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾರಿದರು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರಿ? 14,38,000. ಸೊ he sold that land for 14,38,000 in December 2020. After 15 years they sold that. So he purchased another land on 1/2/2021. So within 1 year ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು 3 lakhಗೆ and deposited 2 lakh in April 2021 ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು FD ಥರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ RD ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2004 and 5 and 21-20 were 103 and 301. ಸೊ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2021 301 ಐತಿ, 21-22 315 ಸಮಥಿಂಗ್ ಐತಿ, 22-23 331 ಐತಿ. ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ computation of taxable capital gain of Mr. Daresh for the assessment year 21-22. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಈ 23 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 23-24 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 21-22 ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. 23-24 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 21-23 ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗಿಂದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24 ಐತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 14,38,000 ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 14,38,000 ಲೆಸ್ index cost of acquisition. So cost of assets into cost of inflation index of sale
ಸೇಲ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ 2,26,000 ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಂಟು ಸೇಲ್ ಇಯರ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐತಿ 301 ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ದು 113 ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 6,02,000 ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ 6,02,000. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 8,36,000. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 3 lakh, ದೆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ 2 lakh. ಸೊ 5 lakh rupees ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿತಿನ್ 1 year ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 3,36,000. ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ವಿತಿನ್ 1 year ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 3,36,000 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂತು. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲಿ ಹೌಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸೇರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Calculate the income from other sources for the assessment year 21-22. Sri Jagadish from the following details of his investments on 1/4/2020. So 38,000 9% tax-free debentures of Indian company, 20,000 12% debentures of Guru Limited, interest on NSC due 3860, 22,000 7.5% government of India loan, ನಂತರ 35,000 7% ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್, 18,000 7% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್, ನಿನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ 90 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 9% ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಈ 9% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು 10% TDS ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು TDS ಆಗೇ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೋ Okay students, computation of income from other sources of Sri Jagadish for the assessment year 21-22. So tax free debentures of Indian company 38,000 9% interest ಐತಿ 3420. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 9% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅದ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 3420 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನಾವು 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 38,000 ಐತಿ, 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 3420 / 90 ಮಾಡೋ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ 10% TDS ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ tax free debentures of Indian company 38,000 into 9%, that is 3420. Here you mention 3420. So same way 12% debentures of Guru Limited. So around 20,000 he is invested in 12% debentures. So 20,000 to 12%, that is 2,400. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ that is 2,400. Okay, same interest of NSC ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ MSC ಡ್ಯೂ 3860 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿ ಡ್ಯೂ, ಅದು
3860 ಬಂದೈತಿ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋನ್ 22,000 into 7.5%, that is 1650. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ 35,000 into 7%, 2450. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ 18,000 into 7%, 1260. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, NSE ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% TDS ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೋದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ TDS ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NSE ಡ್ಯೂ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ okay, income from other sources 15,420. okay, so this is the computation of income from other sources. Next, from the following information furnished by Sri Rajesh, compute the deduction amount under section 80C for the assessment year 21-22. so subscription of NSE 8 issue 30,000, contribution to public provident fund 20,000, LIC premium on his own life 16,000, contribution to unrecognized provident fund 12,000, contribution to statutory provident fund 8,000, accrued interest on NSE 8 issue 10,000, life insurance premium on mother's life 15,000, investment in infrastructure bond 20,000. okay, so ಇದನ್ನು ನೀವು 80C ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು NSE ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಿರಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PPF 20,000. ನಂತರ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 16,000 ಆ್ಯಂಡ್ 15% ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನ್ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದೇ ರೀ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಸೊ ಇದು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದೇ ನೀವು. ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NSE 8th issue, that is 10,000, that is also eligible. LIC premium of mother's life not eligible. Investment in infrastructure bonds, that is also exempt. So total amount eligible is 84,000. So maximum limit 1,50,000 ಐತಿ. Qualify for deduction under section 80C 1,50,000. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು 84,000 ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು 80C ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 80C ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 80C ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು 5ನೇ ಕ್ವಶನ್. The adjusted gross total income of Sri Sandesh amounted to 6 lakhs for the previous year ended 31/3/2021, and the following are the donations of him during the year. So the prime ministers ಇದು 80G ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವು. ಒಂದೊಂದು 100% ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು 50% ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇದು 100% ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ 50% ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So the Prime Minister National Relief Fund 50,000, the Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund 60,000, the Africa Public Contribution India Fund 40,000, CSI College of Commerce for construction of room approved 30,000, Municipal Corporation approved for family planning 25,000. So 80G ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ. So computation of deduction allowable under section 80G of Sri Sandesh for the assessment year 2021-22. So particulars: 100% deduction without any limit. The Prime Minister National Relief Fund ಅದು 100% ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಐತಿ. ನಂತರ ದ PM Armenia Earthquake Relief Fund ಅದು 100% ಐತಿ. ದ Africa Fund ಅದು 40,000 100% ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,50,000. ದೆನ್ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಿಮಿಟ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25,000 ಆರ್ 10% of gross total income. So gross total income ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 6 lakhs ಐತಿ ಇಂಟು 10%, ಸೊ 60,000 ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 25,000. ಸೊ ಆ 25,000 ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ 10%, ಅದರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್
ಇರ್ತೇವೆ. ನಂತರ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಿಮಿಟ್. CSI ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೂಮ್ 30,000 50% ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ 50% ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆರ್ 10% ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 60,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದು 50% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 lakh ಇಂಟು 10% 16,000. ಸೊ 15,000 ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇದು 15,000 ನೀವು ಜೀರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಈಸ್ 1,90,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 10% ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ 100% ಅದಾವೆ, ಯಾವ 50% ಅದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 10% ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ATG ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ B ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಸೇಮ್ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ATG ATC ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ 2021 ತನಕ ಐತಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ. ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ನೀವು ಅಪ್ ಟು ತೊಗೋಬೋದು 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ATC ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ATC 1,50,000 ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಟೀಚ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನೋರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇದ್ದರೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾರಿಂದು ಹೈ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ATC ಒಳಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದೇನು 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 1,50,000 ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. Mr. Srinath has transferred the following capital assets during the previous year 2021.
ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. Residence house sold in 2021 for 23 lakh to 34,000, which was purchased in 2003 for 6 lakh 54,000 ತಗೊಂಡಿದ್ರು. So non-listed shares sold in 2021 for 3 lakh 39,500, which were purchased in 11-12 for 92,000. So jewelry sold 2021 4 lakh 65,000, which were purchased in 2005-6 for 1 lakh 17,000. He purchased a new residential house of 4 lakh on 53 2021. The cost of inflation index for the financial year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ 2021 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 21-22. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 23 lakh 34,000 ಲೆಸ್ index cost of acquisition cost of assets into CI of sales year divided by CI of purchase year. So 6,54,000 into 301 divided by 109. So 18,06,000 ಬಂತು. So long term capital gain ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 5,28,000 ಬಂತು. Less exemption under section 54 cost of new residential house within 1 year purchase ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So 4 lakh rupees ನೀವು ಮತ್ತೆ exemption ಕೊಟ್ಟರು. So taxable capital gain is 1,28,000. Next non listed sales price ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿದು. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸು 3,39,500 ಐತಿ. ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 92,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟು 301 divided by 184, so that is 1,50,500. So 1,89,000 is the taxable capital gain. So ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 4,65,000 ಐತಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ಸ್ 1,70,000 ಇಂಟು 301 divided by 117. ಸೊ ಅದು 3,01,000 ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 1,64,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ 4,81,000. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Question number 8. From the following information of Professor Bhavani, compute her income from other sources for the assessment year 21-22. Royalty received 15,000 for a book written and incurred the expenses of proofreading 2,400 and telephone expenses 1,200 relating to the printing of the book. Bhavani received 50 per guest lecture delivered and 24 lectures delivered during the year in different programs. She received examiner remuneration of 2,000. Winnings from card games 6,500. Winnings from chess 1,000. Received interest on government of England bonds 500. Received 2,000 as interest on bank deposits. Received 70,000 from winning lotteries. Income from articles published in newspaper 3,000. She lives in a rented big house paying rent of 300 per month, of which 1/3 portion was subject to on a rent of 150 per month and paid municipal taxes 540 and repair charges of 600 for the whole building. So ಇದನ್ನ ನೋಡಿ solutions. Computation of income from other sources of Professor Bhavani for the assessment year 21-22. So royalty received 15,000 less expenses ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 3,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11,400. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 24 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 250, that is 1,200. So examiner remuneration 2,000. So winning from card games that is 6,500. So winning from chess that is 1,000. Interest on England government bonds that is 500. Interest on bank deposits 2,000. Winning from lotteries 70,000. Income from article published 3,000. Income from subletting. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ರೀ 150 into 12 1,800. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಂದು ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ 300 into 12 1/3 that is 1,200. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನು 1/3 ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು
540 into 1/3 that is 180 eligible. Then repair charges 600 1/3. So 1/3 portion ಅನ್ನು ಅವರು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ತೋರಿಸಿರಿ ಅದ್ರ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1220 ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ 97,820. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 30% ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ನೀವು 30% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ TDS ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಏನು ರೀ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 70,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70 into 100 ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದಾನ ಇದು 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಲೆಟ್, 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡು ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಟೋಟಲ್ 1,800 ಐತಿ. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡು 300 into 12 3,600 ಐತಿ. ಅದರೊಳಗೆ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ನು ಸಬ್ಲೆಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು 1,200 rupees ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು 540 ಅದು 1/3 ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ 1/3 ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಳಿತು ಅದು 1220 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ her taxable income and tax liability of the assessment year under old system. Gross salary 2,60,000, profit from business 1,50,000, actual rent of house property 1,80,000, municipal value of house property 2,00,000, municipal tax paid at 10% on municipal value. ನಂತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಐತಿ. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೆಟ್ ಐತಿ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಗ್ರಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಯ್ಡ್ 20,000, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ 30,000. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, computation of taxable income Mrs. Kaveri for the assessment year 22-23. Income from salary 2,60,000 ಐತಿ. Income from business 1,50,000 ಐತಿ. So income from house property actual rent 1,80,000 ಐತಿ. So municipal rent 2,00,000 ಐತಿ. So whichever is high that is gross annual value 2,00,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 2,00,000 into 10% 20,000. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳನ್ರಿ, ಹಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 1,80,000, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 2,00,000. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟ್ 1,80,000, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟ್ 2,00,000 ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2,00,000. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ 1,80,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 70 into 100 ದಟ್ ಈಸ್ 5,00,000 rupees. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ FD ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30,000, 5,30,000 ಬಂತು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 11,35,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಐತಿ 20,000, ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PPF ಐತಿ 50,000. ಸೊ 70,000 rupees ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 1,50,000 ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ 70,000. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10,65,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಐತಿ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಐತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೆಡ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 2,60,000 ಬಂತು. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1,50,000 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಂಟು 1,80,000 2,00,000 ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ 2,00,000 ಐತಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಏನೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ 30%.
ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಏನೋ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು 30% ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24A ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 24B ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ಆನ್ NAV ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ 30%. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 30% ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ 30% ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು 1,80,000 ಮೇಲೆ 1,80,000 ಮೇಲೆ 30% ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10,65,000 ಬಂತು, ಅಪ್ ಟು 2,50,000 ನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2,50,000 to 5,00,000 5% ಇರುತ್ತೆ, 12,500 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,65,000 ಉಳಿತು. ಫ್ರಮ್ 5,00,000 to 10,00,000 5,00,000 20%, ದಟ್ ಇಸ್ 1,00,000. ಸೊ 65,000 ಉಳಿತು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,00,000 65,000 30% ಬಂತು, 19,500. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1,32,000. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 4%, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Anand, Basavaraj and Chidanand are working partners of a firm sharing profits and losses 3:1. From the following particulars, compute the book profit and total income of the assessment year 21-22. So, sundry expenses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಚಿದಾನಂದ್ ಸೇಮ್ 21ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಕತ್ತದಲ್ರಿ. ಇದು 21ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಂತರ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 4 lakh ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, 37,200 ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು 20,000 ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು 40,000 ಮಾಡಿರಿ, 36,000 ಮಾಡಿರಿ, 0,0,0 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ 5,33,200 ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ ಗ್ರಾಸ್, ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 10,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈ Anand for using a attend office work. So same questions ಇದೆ. ಸೊ 1 minute, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಲ್ರಿ ಇದು. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ, ನಾನು 2021 ಏನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಾನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈಸಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 21 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಹೋ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಬರೀ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೌಟ್ ಬಂತು. 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ A, B and C ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ರೀ. ಸೇಮ್ 3,20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ 34,000 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾರ್ರಿ? ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ A ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, B ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ, C ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ್. ಸೊ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್, there is no change, only name was change. A ಆನಂದ್, B ಬಸವರಾಜ್, C ಚಿದಾನಂದ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಾತ್ರೆನೇ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2021 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ.
ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 2022 ಬಂದೈತಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ 10,000, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಚಿದಾನಂದ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಐತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 51,000. ಸೊ ಅಲೋವೆಬಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ partners, that is under section 40B, 90% of book profit 51,000 into 90% ಅಂದರೆ 45,900 ಬಂತು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು 1,50,000. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ 1,50,000. ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, 1,04,000 ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,04,000. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ 53,000 ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 18,200. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು 2021 ಥರನ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಎ ಆನಂದ್, ಬಿ ಬಸವರಾಜ್, ಸಿ ಚಿದಾನಂದ್. ಉಳಿದೆಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4%. 1,32,000 ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 30% ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರ ಕಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 2022 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So you will really pass this exam with good marks. Don't worry about that. So thank you students, thank you one and all. So we will meet if I receive 2022 question 2020 question paper, then we will discuss that also in tomorrow. Okay, thank you one and all.